Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I'm Johar Imam Afridi, English language trainer. My dear viewers, in this lesson, you will learn the uses of past perfect continuous tense. In previous video, I taught you the structure or formula of past perfect continuous tense. So I don't wanna waste your time. Let's start. My dear viewers, nane video ke ba munga the past perfect continuous tense kum usage di haga ba wayu pa tera video ke munga the past perfect continuous tense kum structure ya formation formula wo haga mu wayele wo no time na akhlam raje che start ku past perfect continuous tense da haga yo kar شو کوي هغه اکشن شو کوي کوم چې په ماضي کې جاری وي د بل کار نه وړاندې یا د بل کار د پېښېدو نه یا د شروع کېدو نه وړاندې د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې ډیفینیشنز او مثالونه وګورو. Past perfect continuous tense is used to show an action started in the past and continued in past for some time. دا هغه اکشن هغه ډیوریشن یا لینث اف اکشن شو کوي ښایي کوم چې په ماضي کې د څه وخت دپاره جاري وي یا د بل کار د کېدو نه مخکې جاري وي شروع وي لکه په دې مثالونو کې He had been cleaning the room when Zahid came. اوس کا دې اگزامپل لا وکتلی شنو دا کوم کلیننګ اکشن چې دی دا جاری و. He had been cleaning the room. هغه لګیا و کمره یې صفا کوله په ماضي کې when زاهد came چې زاهد راغی نو مین دغه اکشن دا په ماضي کې سٹارټ و د دې کار نه مخکې. Yeah, my dear, was the bal example. We had been living in Johorabad since 2010. Os dalta ke da action da living chukum de da jari de. We had been living in Johorabad since 2010 mean padeze pore. Per 2010 pore da jari wo نو اوس ختم شوی دی. نو د دې مثالونو نه دا واضح شوه چې پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس دا هغه کار ډیوریشن لینث شو کوي کوم چې په ماضي کې شروع وي د بل کار نه مخکې یا د ټایم نه مخکې لکه په دې مثالونو کې. نیکسٹ ایگزامپل He had been waiting for 3 hours before you came. دلته هم اوس که وکتلی شي نو دا he had been waiting for 3 hours دا اوس یو اکشن دی کوم چې په ماضي کې جاري و او څومره موده جاري و 3 غنټې سٹارټ و د دې کار نه مخکې مین چې دا کار کې دونه د 3 غنټې شوی وي. یا موږ داسې هم ویلی شو چې the client had been waiting when you came to office. نو دلته هم د کلاینټ چې کوم دی دا لاګیا و په هغې پورې انتظار کولو په کومه پورې چې ته راغې. نو زه امید لرم چې تاسو به د پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس په ډیفینیشنز او په مثالونو باندې پوه شوي وئ. هغه اکشن لینث یا ډیوریشن کوم چې په ماضي کې جاری وي شروع وي د بل کار نه مخکې یا د ټایم نه مخکې لکه په دې مثالونو کې. زه امید لرم چې تاسو به د پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس په دې سیناریو باندې پوه شوي وئ. د سیناریو نمبر فرسٹ نه پس اوس راځو د پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس سیناریو نمبر 2 په سیناریو نمبر 2 کې پاسٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس
دا cause او effect شو کوي. My dear viewers, د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې definitions او مثالونه وګورو. Scenario number 2 کې past perfect continuous tense is used to show cause and effect. یاد ولرئ چې past perfect continuous tense دا cause او effect هم شو کوي. لکه په دې مثالونو کې the footpath was wet. The footpath was wet. Footpath lundu sawajawa. It had been raining. Baran waredleo. No mean that the action the wajena that the na the footpath lun shave de. No the de misal na waziha shwa che past perfect continuous tense da cause او effect هم خای. یا په دې بل مثال کې زاهد was tired. زاهد ستړی ولې ستړی و؟ د دې ستړیتوب وجه سوه نو د دې وجه دا وه چې he had been working all day. هغه ټوله ورځ کار کړی و. نو هغه چې کله ټوله ورځ کار وکړلو لګیا و نو بیا چې شو ټایرډ شو ستړی شو. نو my dear viewers د دې مثالونو نه دا معلومه شوه چې past perfect continuous tense دا cause and effect هم کوي. یا موږ داسې هم ویلی شو چې I got first position. I got first position because I had been studying hard. نو اوس په دې مثال کې چې کوم دا studying hard وه د دې چې کوم result و هغه څه شی و؟ هغه first position و. نو د دې نه دا معلومه شوه چې past perfect continuous tense دا cause او effect هم شو کوي. نو my dear viewers دا و زمونږه نننې ټاپک او زمونږه موضوع past perfect continuous tense او لکه څنګه چې تاسو په definitions او په مثالونو کې وکتل یو ډېره easy tenses خو یو ډېر important tense هم دی. دا اګنور کوئ ما دا لرنټ بای هارټ کوئ او په دې کې بیا ایکسرسایز کوئ مشقونه پکې کوئ چې دا مو ښه یاد شي. که بیا هم څه کنفیوژن وي څه کوشچن وي په کامن باکس کې لیکلی شي زه به جواب در کوم. زما چینل در سره لایک سبسکرایب کړئ. مننه. تھینکس.